哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。无论我们在何处，希望大家都平安，都健康。接下来我们要开始我们今天的崇拜会，我们要预备我们的心，我们要虔诚的心来敬拜赞美我们的神。我们再唱一首歌，《天上的父》。我们要全心全意来敬拜他，因为他配得我们的赞美。天上的父，我们深深地爱着你，耶稣基督，圣洁的救主。天上的父，我们深深地爱着你，耶稣基督，圣洁的救主。我们还在这世界上，我们还在这世界上，见到你深深的我左肩，穿着你圣洁的装饰，何必常常背叛？我们要前来圣父
在圣洁的心里，再一次，在圣洁的心里。我们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚！天上的父，我们深深的爱着你，你是圣洁的主，我们感谢你，今天能够到你面前，我们要敬拜你，荣耀你的名，感谢你主，我们要更多爱你，因为你很爱我们，感谢你啊主，感谢你。求圣灵带领我们的崇拜会，从开始到末了。奉主耶稣的名，我们就祷告。阿门。哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹，上帝的话永远不会失败，他的话完美、真实的。无论我们的情况如何，他的承诺都可以完成。哈利路亚！我们要一起来唱：主他不争无事。哈利路亚！我们全心全意来敬拜他。我们要起来唱。主他不争无赦，他设天上王。主也不争无赦，他保着我平安。因他是王，他是万王之王，是我磐石，是我盾牌，也成为我力量，我灵歌唱，我灵歌唱，我口欢主颂扬，我的主他是荣耀王，我的主满有大力量，我的主战胜了烈将，耶稣我主。主他不争不赦，他是天上王。主也不争无赦，他保着我平安。因他是王，他是万王之王，是我磐石，是我盾牌，也成为我力量，我灵歌唱，我灵歌唱，我口欢主颂扬，我的主他是荣耀王，我的主满有大力量，我的主战胜了烈将，耶稣我主。再一次，哈利路亚！主他不争无赦，他是天上王。主也不争无赦，他保证我平安。因他是王，他是万王之王，是我磐石，是我盾牌，也成为我力量，我灵歌唱，我灵歌唱，我口欢主颂扬，我的主他是荣耀王，我的主满有大力量，我的主战胜了烈将，我的主耶稣他是荣耀王，我的主满有大力量，我的主战胜了烈将，耶稣我主。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要再继续唱：因你的慈爱比生命更好。哈利路亚！我们要全心全意来敬拜他，最美好的敬拜给我们的神。比生命更好，
比生命更好。在一生你的慈爱，与你的真爱比生命更好，与你的真爱比生命更好。那我的追随，荣耀颂赞你，与你的真爱比生命更好。与你的真爱比生命更好，与你的真爱比生命更好。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美你主啊，主啊，你的爱比我们的生命更好，主啊！感谢你的爱拯救了我们，你十字架的爱遮盖了我们一切的过犯。感谢你主啊，感谢你，感谢你的慈爱，感谢你的怜悯，感谢你主啊！我们渴望你的慈爱能够时常充满我们的心，主啊！感谢你，主啊！我们渴慕你的慈爱，渴望你的圣灵的火来焚烧我们，点燃我们对你充满热情，接近我们，让我们成为你使用的器皿。感谢你，主！感谢你，主啊！我们已经赞美你，荣耀你的名，主啊！感谢你给我们喜乐，给我们有力量，主啊！接下来我们要来领受你的话语，你的话语是我们生命的解答。感谢你，主啊！感谢你，求你恩膏今天你的仆人要分享你的话语，求你恩膏他，求你也恩膏杜弟兄要翻译给我们，求你给我们每个人说话，主啊！我们要安静坐下来，来领受你的话语。感谢你，主，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。Puji Tuhan. 赞美主。 Tanpa terasa kita sudah ada di minggu keempat lagi di bulan Oktober. 不知不觉，我们现在进入第四个星期，在10月份。 Dan tinggal 2 bulan lagi tahun ini pun akan berlalu. 在将来的2个月之后呢，我们今年就这样结束。 Tapi wabah pandemi COVID yang sedang melanda dunia dan negara kita sepertinya tidak akan berlalu seiring berlalunya tahun ini. 但是这个新冠病毒，这个已经传遍了世界，跟我们的国家呢，虽然这个时间过去呢，但是这个病毒还没有办法被消逝。 Dan sepertinya kita harus bersabar sedikit waktu lagi. 好像我们一定要再忍耐一下。 Untuk kita dapat kembali beraktivitas normal seperti biasa. 好让我们能够再恢复以前普通的生活方式。 Karena kita masih belum bisa beribadah seperti sebagaimana mestinya. 因为我们无法在崇拜会里，好像我们普通这样的崇拜礼。 Maka ibadah Manser minggu keempat kita ini masih harus dilakukan secara online. 所以这个第4个星期10月份的崇拜会里，我们华文这个崇拜会还是要在网络上。 Ibadah kita minggu ini karena minggu keempat maka akan disertai juga dengan perjamuan kudus. 因为这是第4个星期，所以我们的崇拜会里将会有圣餐。 Saudara,
弟兄姐妹， Dalam perjamuan kudus, kita selalu diingatkan akan kasih, pengorbanan, dan kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. 在圣餐里，我们常常都纪念到耶稣基督的慈爱，他为我们舍己，他死了为我们，因为他这么的爱人。 Karena di dalam perjamuan itu kita diingatkan kembali akan pengorbanan, kematian Yesus di kayu salib. 在这个圣餐里，我们在被纪念到耶稣的这个舍身，他为我们而死，也钉在十字架上。 Bagaimana dia mati menggantikan tempat kita. 他为我们而死， Dia yang tidak berdosa, 他是无罪的， dia menanggung dosa kita. 他承担了我们的众人的罪， Dia mati ganti kita. 他为我们而死。 Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. 其实我们应当受到惩罚，因为我们的罪恶。 Tapi karena dia mati menggantikan tempat kita. 但是因为他为我们而死， Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita. 我们起初应该是为了我们的罪而死。 Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadanya 神的话告诉我们，凡信他的人， tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 不至于灭亡，反得永生。 Roma pasal 3 ayat 23 katakan, 在罗马书第3章23节告诉我们， Kitab Roma berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为世上人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Semua orang telah berbuat dosa dikatakan. 世人都犯了罪， Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 亚当、夏娃他们已经跌进罪恶里的时候， maka semua keturunan Adam 所以他的后代呢， menjadi keturunan orang berdosa, 都成为了罪人， menjadi orang berdosa juga. 也成为罪人。 Tidak ada di antara satu pun di antara kita 没有一个人在我们当中 yang tidak berdosa. 没有犯了，没有罪。 Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa. 神的话告诉我们，世人都犯了罪， Dan upah dosa adalah maut. 罪的工价乃是死。 Itulah yang dikatakan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-23. 那就是罗马书第3章23节这么的告诉我们。 Ayat 23a katakan, sebab upah dosa adalah maut. 在罗马书第6章23节，他告诉我们，罪的工价乃是死。 Saudara, kita melihat Roma pasal 6 ayat 23 bagian A ini menjelaskan kepada kita konsekuensi daripada dosa yang ada pada kita. 那么在罗马书第6章23节的第前面的一段就是说，罪的工价乃是死。 Sebagai orang berdosa, 身为罪人， maka maut adalah menjadi upah yang harus kita terima. 其实这个灭亡或者死亡是应当我们承受的工价。 Kebinasaan adalah bagian yang harus kita alami sebagai manusia yang berdosa. 这个死亡成为罪的这个结果。 Tapi Tuhan tidak mau kita binasa semuanya. 但是神不要我们世人都灭亡， Karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini 因此耶稣来到世上， untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. 为了拯救世上的罪人， Dia datang ke dalam dunia, 他来到世上。 kita melihat bagaimana dia menanggung dosa kita. 我们可以看到他担当我们的罪恶， Dia menggantikan tempat kita yang seharusnya binasa. 他为我们应当灭亡的而死， Dia mati ganti kita 他死为了我们， supaya kita jangan binasa. 好让我们不至于灭亡。
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga katakan, 哥林多前书第15章第3节告诉我们， sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。 Dikatakan Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 这里告诉我们，耶稣基督死了，为了我们的罪。 Supaya apa? 所以能怎样？ Supaya kita jangan binasa. 就是好让我们不至于灭亡。 Karena Tuhan ingin kalau boleh semua orang diselamatkan. 因为如果可以的话，神要每一个世人都得救。 Karena itu firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. 所以神的话在 Yohanes 3:15 katakan, 约翰福音第3章15节告诉我们， setiap orang yang percaya supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 叫一切信他的都得永生。 Ayat ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita 这经节解释给我们， bagaimana Tuhan ingin supaya setiap orang kalau boleh memiliki hidup yang kekal, tidak binasa. 如果可以的话，每一个人都能够有永生，他们不至于灭亡， Tidak mengalami maut akibat dosa yang ada pada mereka. 他们不要进入死亡，因为罪的公家。 Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. 因此，为了这个缘故，耶稣来到这世上， Dia mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang berdosa ini. 他为我们世人而舍身， Supaya kita jangan binasa, 好让我们不要灭亡， melainkan beroleh hidup yang kekal. 好让我们得着永生。 Yohanes 3 ayat 16 katakan, 在约翰福音第3章16节告诉我们， karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. 这是主耶稣为我们所做的。 Bagaimana dia menanggung segala dosa kita. 他如何担当起我们的各种罪？ Segala dosa kita ditimpahkan kepadanya. 我们所有的罪都承担在他身上， Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, 叫我们信他的不至灭亡， melainkan beroleh hidup yang kekal. 好让我们得着永生。 Saudara, kita melihat bagaimana kematian Yesus di kayu salib 弟兄姐妹，我们看到主耶稣在十字架上死了， satu kematian yang sangat hina sebenarnya. 这是一个非常卑鄙、羞辱的这个死的方法。 Tapi dia rela mengalami semua itu. 但是他愿意舍身， Dia rela menanggung semua itu 他愿意承担这一切， supaya kita beroleh selamat, 好让我们得救， supaya kita tidak binasa, 好让我们不至灭亡， supaya kita beroleh hidup yang kekal. 好让我们得着永生。 1 Petrus pasal 2 ayat 24 katakan, 在彼得前书第2章24节告诉我们， Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 彼得前书第2章24节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上时，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们更得医治。 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini 在这个彼得前书第2章24节这里， adalah ayat yang dikutip dari kitab Yesaya pasal 53.
就是从以赛亚书第53章， bagaimana Yesus yang menanggung memikul dosa kita itu, 这样耶稣担当了我们的罪， dia mati di kayu salib, 他被挂在十字架上， dia mati karena dosa kita, 他死为了我们的罪， dan kematiannya di kayu salib 他死在十字架上呢， adalah satu kematian yang begitu dihina orang dikatakan. 是一个非常卑鄙的死的方法。 Yesaya 53 ayat 3-5 katakan, 以赛亚书第53章第1节到第5节， ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 以赛亚书第53章从3节读到5节，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，惨尽忧患。他被藐视，好像被人湮灭不堪的一样。我们也不尊重他，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他被惩罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受了刑罚，我们的平安；因他受了鞭伤，我们的医治。 Saudara, kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus bagi kita. 弟兄姐妹，我们看到耶稣怎样为我们牺牲， Bagaimana dia menderita untuk kita. 他怎样的受苦为了我们， Dia begitu dihina dan dinista pada waktu itu. 他怎样被藐视、被人轻看， Karena memang orang yang mati di kayu salib 因为死在十字架上的人 adalah orang yang dianggap orang berdosa. 被称为罪人， Orang yang kejahatannya besar. 被称为他犯的罪实在太大， Yang memang dialami pada waktu di zaman Romawi pada waktu itu. 就是在这个罗马帝国时代，的确有这样的。 Bagaimana orang yang bersalah dihukum, dan kalau hukumannya adalah hukuman salib, maka berarti orang itu adalah orang yang sangat berdosa. 就是被受刑罚在十字架上的应当是一个非常犯大罪的人， Karena itu orang yang kalau mati di kayu salib, 所以死在十字架上的人 orang yang paling diremehkan, 是被人藐视， orang yang paling dianggap tidak baik. 被称为一个不好的人。 Sebagaimana kitab Yesaya tadi katakan, 就如以赛亚书53章告诉我们， ia dihina dan dihindari orang. 他被藐视，被人轻看， Dan Yesus mau rela menanggung semua itu bagi kita. 但是耶稣他愿意承担这一切，为了我们。 Padahal dia tidak berdosa. 其实他是无罪的， Padahal dia tidak punya dosa sedikit pun. 他其实一点罪都没有， Tapi dia rela menanggung dosa kita. 但是他愿意担当起我们的罪， Menanggung dosa seisi dunia ini. 担当起这全世界的罪， Dia rela mengalami semua itu. 他愿意承受这一切， Supaya kita yang berdosa ini 好让我们身为罪人， tidak binasa, 不至灭亡， melainkan beroleh hidup yang kekal. 反的永生。 Oleh karena itu, saudara, 因此，弟兄姐妹，
Jangan lepaskan kepercayaan kita 我们不要 kepada 放 Tuhan. 弃我们对神的信心， Hargai keselamatan yang kita terima dari Tuhan. 我们要珍贵神给我们的救恩。 Bagaimana Yesus dia korbankan dirinya begitu rupa bagi kita 耶稣如何这样的为我们而牺牲， supaya kita tidak binasa. 好让我们不至于灭亡。 Karena itu jangan kita pernah lupa dan meremehkan 所以我们不要藐视 kasih, pengorbanan, kematian Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. 我们的神的慈爱，他为我们所付出的一切。 Itulah yang perlu kita selalu ingat akan apa yang Yesus sudah berikan, kerjakan bagi kita. 我们要牢牢记住神为我们做的这一切。 Saya percaya kalau itu menjadi ingatan kita terus, 我相信，如果我们这样的纪念他， kita akan mengasihi Dia lebih lagi. 我们要更爱他。 Karena kalau bukan karena salib, 如果不是十字架， kalau bukan karena pengorbanan Yesus mati di kayu salib, 如果不是耶稣舍身为我们而死， kita harusnya binasa. 我们应当是灭 Kita 亡 harusnya 了。 dihukum. 我们应当受惩罚， Kita harusnya menderita. 我们应当受苦。 Tapi karena Dia sudah mati bagi kita, 但是因为他为我们而死， kita diselamatkan. 我们得救， Kita beroleh hidup yang kekal. 我们得着永生。 Bahkan bukan itu saja dikatakan, 不单单那一些， kelemahan kita lah yang ditanggungnya. 所以我们的一切软弱，他 Dan 也担当 penyakit 起。 kita lah yang ditanggungkan 我们所 kepadanya. 有的病情，他也担当起。 Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 通过他的鞭伤，我们的医治。 Karena itu sekali lagi hargai pengorbanan, kasih dan kematian Yesus. 所以我们要尊贵耶稣为我们的牺牲，为我们的而死，他的慈爱 yang sudah menyelamatkan kita. 已经救了我们。 Karena memang tidak ada cara lain, 因为这个天下没有别的， tidak ada cara apapun dalam dunia ini 在这个天下没有什么办法， seorang dapat diselamatkan 一个人能得救， kecuali percaya kepada Yesus 除了相信主 yang 耶 sudah 稣， mati di kayu salib itu. 因为他已经死在十字架上， Dia mati di kayu salib, 他死在十字架上， tapi dia tidak terus mati. 他不是仍然死在哪里？ 3 hari kemudian dia bangkit kembali. 3天之后他又复活， Dia hidup untuk selama-lamanya. 他活着永永远远。 Firman Tuhan berkata, dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. 神的话告诉我们，他现在坐在天父的右边， Dan dia akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. 他将会到来迎接我们所信他的人。 Puji Tuhan. 赞美主！ Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们要进入神的圣餐， Biarlah melalui perjamuan Tuhan ini, 通过圣餐礼， kita semakin menghargai 我们更珍贵 pengorbanan Yesus di kayu salib. 耶稣在十字架上为我们的牺牲， Kasihnya yang besar itu bagi kita. 他宽大的慈爱为我们， Kematiannya yang sudah dia alami bagi kita. 他死为了我们。 Terpujilah Tuhan. 赞美我们的主， Terima kasih Tuhan. 谢谢主。 Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. 我们再一下进入圣餐， Saya undang yang bertugas perjamuan untuk maju ke depan. 我邀请这个招待的能够来到前面， Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们来一同低头祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur berterima kasih buat kasih kemurahan-Mu yang besar. 我们献上我们的感恩，因为主的慈爱怜悯， Buat pengorbanan yang Kau berikan kepada kami 你 Tuhan. 为我们而牺牲。 Melalui perjamuan kudus yang ada pada sore hari ini. 通过今傍晚的圣餐礼， Yang mengingatkan kami akan kasih, pengorbanan, dan kematian Yesus bagi kami. 在提醒我们主耶稣的慈爱这么的宽大，为我们舍身。 Kami berterima kasih Tuhan.
我们谢谢我们的主， buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. 因你给了我们救恩， Terpujilah namamu. 赞美主的名。 Kalau sebentar kami akan makan, minum dari perjamuan Tuhan ini. 我们将要进入主的圣餐， Karena itu sucikan, kuduskan kami Tuhan. 主求你洁净我们每一位， Layakkan kami semua Se- untuk menerima perjamuan kudus ini. 使我们配得领受主的圣餐。 Layakkan kami semua yang ada di rumah yang mengikuti perjamuan kudus ini juga Tuhan. 是在家里的每一位弟兄姐妹，主 Sehingga 也使 ketika 他们 kami 配得。 makan minum dari tubuh dan darah-Mu, 当我们领受主的身体跟主的宝血， kuasa daripada Yesus itu menjamah kami. 但愿主的大能触摸我们每一位， Kami mengalami jamahan Tuhan. 我们经历神的触摸， Kami mengalami kuasa daripada Tuhan. 我们经历主的权柄， Terpujilah namamu. 赞美主的名。 Berkatilah roti dan cawan ini 主 Tuhan. 祝福饼和杯， Terpujilah namamu. 赞美主的名， Dalam nama 奉 Yesus. 主耶稣圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Ya, puji Tuhan, sementara perjamuan akan dibagikan, saudara yang di rumah yang sudah menyiapkan perjamuan Tuhan juga dapat mengambil roti dan cawan anggur yang ada. 所以在我们预备进入圣餐的各位在家里的弟兄姐妹，你们也可以准备饼和杯。 爱救了我，爱救了我。当我在世界漂泊，爱救了我。 爱救了我， Angkat roti dengan tangan kanan saudara. 用右手举起饼， Roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus. 这饼代表了耶稣的身体， Bagaimana tubuhnya terpecah-pecah, 他的身体怎样的被剥开， tubuhnya tercabik-cabik. 他身体这样的被 Dia 粉碎， menderita untuk kita. 他为我们而受苦。 Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 神的话告诉我们，因为他的鞭伤使我们的 Karena 医治。 itu, ketika kita makan dan minum dari jamuan Tuhan ini juga, 因此，当我们领受主的身体跟宝血的时候， jamahan kuasa dari bilur-bilur Yesus akan menjamah saudara yang sakit juga. 他鞭伤能够触摸我们在软弱身体有病的弟兄姐妹， Menyembuhkan saudara 他能够医治弟兄姐妹， dan menjamah kita semua yang mengikuti perjamuan kudus ini. 也触摸我们每一位进入他的圣餐里。 Terpujilah Tuhan, 赞美主的名， terpujilah namamu. 赞美你的名。 Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti yang ada tangan kanan kita. 我们要听主的话，还没有领受这饼和杯。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Puji Tuhan. 赞美主， Inilah tubuh Yesus. 这就是耶稣的身体。 Jangan pernah kita lupa 我们从不要忘 bagaimana 掉， dia mengorbankan dirinya bagi kita. 他怎样为我们而舍身。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶 Buat 稣， kasih pengorbanan
dan kematian-Mu bagi kami 你的慈爱，你的舍身为我们而死， yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. 已经救了我们。 Terpujilah Tuhan. 赞美主， Mari kita makan 来， dalam nama Yesus. 我们一起引用奉主耶稣的名。 Makasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. Engkau baik. 谢谢主耶稣，你是美善的主。 Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. 我们也用右手举起杯来， Cawannya adalah lambang daripada darah Yesus. 这杯就代表了耶稣的宝血， Bagaimana darahnya tercurah. 他为我们而流血， Darahnya menyucikan kita, 他的血洁净了我们， membenarkan kita, 使我们得义， hingga kita layak menjadi anak Tuhan. 使得我们配得成为神的子女。 Kita layak di hadapannya. 我们在他的面前配得。 Terima kasih Yesus 谢谢主耶稣， buat pengorbanan-Mu bagi kami. 你为我们的舍身， Terpujilah nama-Mu, 赞美你的名， terpujilah Engkau. 赞美主你。 Mari kita minum dalam nama 我 Yesus. 们来奉主耶稣的名。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Jamahan-Mu buat kami semua yang ada pada sore hari ini yang melakukan perjamuan Tuhan ini. 为我们今天傍晚被触摸的， Menjamah kami semua Tuhan. 你已经触摸我们每一位， Kuasa-Mu bekerja menjamah, memulihkan kami yang sakit. 你的大能工作在我们的身体里面。 Kuasa daripada Golgota itu menjamah kami semua yang ada pada sore hari ini juga. 在科科塔的权柄主，你再一次工作在我们里面， Kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang hebat itu. 我们能经历这伟大神的大能。 Nama-Mu dipuji dibesarkan. 你的名被称伟大， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主 Terima kasih 你。 Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣。 Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 我们要领受主天父的祝福， kasih sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣基督的慈 dan 爱， perusahaan Allah Roh Kudus menyertai kita. 跟主圣灵与我们的同 Mulai 在， saat sore hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到永 di 永远 dalam 远， nama 奉 Tuhan Yesus 主耶 Kristus. 稣基督的 Semua yang 名， percaya berkata 属信他的都说 Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati saudara. 大家晚安，神祝福你们每一位。